नमस्कार ओडिशा। आज होछि जनवरी मास 25 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर अमानिया हैला आम बस पात्रपड़ डिपो निकट रे स्कूटी को देला धक्का, चालक आहत। राजधानी रे आज पुणी दुर्घटना घटाइला आम बस। पात्रपड़ रे एक स्कूटी को धक्का देला आम बस। पात्रपड़ा डिपोरु बस बाहरिबा बेले दुर्घटना घटी। स्कूटी चालक आहत होइछन्ति। ताकु उद्धार कर जाय कैपिटल हॉस्पिटल भर्ती कर जैथिबा सूचना मिलिछि। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची आम बस और स्कूटी को जबत करी तदंत आरंभ करिछि। सूचना अनुसार शुक्रवार जनपथ रे आम बस धक्कारे जने बाइक चालक गुरुतर आहत होइथिले। एही दुर्घटना को नै जनपथ रे तुंडळ कांड घटिथिला। लोकंक मध्य प्रबल उत्तेजना प्रकाश पाइबा सह लोके आम बस को भंगारुजा करथिले। लोकंक आक्रमण बर्तिबा पई आम बस चालक और कंडक्टर माने बस छाड़ी दौड़ी पळाइथिले। अध घंटा धरी जनपथ रे उत्त्यक्त लोक लंका कांड भियाइथिबा बेले पुलिस पहुंची उत्त्यक्त लोक को बुझासुझा करछि। तेबे पुलिस आक्रमणकारी मध्य 2 जन को उठाई नहीं थाना रे अटक रखिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर रावण रूपी ग माफिया और बाली माफिया को खोजी खोजी धराजिबो। रावण रूपी ग माफिया और बाली माफिया को खोजी खोजी बध कराजिबो। ओडिशा पुलिस एसोसिएशन वार्षिक उत्सव रे कहिले आईन मंत्री केवल गोटे कि 2टी जिला नुहे समग्र राज्यर बध हेबे। 14 जेलु 2 बिहारी कैदी फेरार घटना रे रखिले मत। एने जेल विभाग कली आदौ शोभनीय नुहे। विवाद उपरे पूर्णछेद पकाइबा पई गृह विभाग एक्शन नेउछंती। पुलिस को राजनैतिक और गणमाध्यम चापमुक्त कराजिबा उचित। पुलिस को 2 भाग करी तदंत और आईन शृंखला रे परिणत योजना रहिछि। परवर्ती खबर धान संग्रह रे मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री को जिला गुड़िक बहुत पछरे बीजेडी विजु जनता दल सारा ओडिशा रे धान संग्रहर अभावनीय परिस्थिति पई राज्य सरकार को टार्गेट करिछि। ओडिशार चाषी माने धान संग्रहर एक दुर्भाग्यजनक परिस्थिति दे गति करुछंती जहा ओडिशार इतिहास रे पूर्वरु केबे देखा जाय नथिला। ओडिशा एक कृषि प्रधान अर्थनीति होइथिबारु 60% रु अधिक लोक जीविका पाई कृषि उपरे निर्भर करती। एक प्रेस विवृत्ति रे दलर मुखपात्र तथा गणमाध्यम संयोजक डॉक्टर लेनिन महांती कहते जे डबल इंजिन सरकार धान संग्रह रे ओडिशार चाषी मानक सह विश्वासघातकता करथिबा अत्यंत दुखदायक। 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 धान संग्रह स्थिति रे तुलनात्मक विश्लेषण रु यह स्पष्ट होइछि। परवर्ती खबर राष्ट्रपति ओडिशा गस्त पाई मुख्य शासन सचिव बैठक व्यापक प्रस्तुति सह कड़ा सुरक्षा व्यवस्था नहीं आलोचना। आसंता फेब्रुआरी 2 रु 6 दिन ओडिशा गस्तरे आसुछन्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेथिपाई मुख्य शासन सचिव अनुकरक अध्यक्षता रे राज्यस्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्ष रे आयोजित ଏହି बैठक रे राष्ट्रपति भुवनेश्वर पहुंचबाठू आरंभ करी विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबा और प्रत्यावर्तन करबा जे समस्त कार्य सुचारू रूपे कराजिबाको आलोचना होइथिला। समस्त कार्यक्रम को व्यक्तिगत तदारख करबाको मुख्य शासन सचिव जिलापाल और एसपी को निर्देश दैछन्ति। परिचालन रे जेपरि त्रुटि न होय सेथि प्रति दृष्टि देबाको परामर्श दैछन्ति। समन्वय पई गृह विभाग पक्षरु एक नियंत्रण कक्ष कार्य करिवो। राष्ट्रपति 2 तारिख रे भुवनेश्वर पहुंचबे। 3 रे बिरजा मंदिर परिदर्शन करी नाभि गयारे पूजार्चना करिवे। अपराह्न रे बालेश्वर एफएम विश्वविद्यालय रे समावर्तन उत्सव रे शामिल हेबे। संध्या रे पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन सह आरती और पिंडदान करिवे। परवर्ती खबर साधारणतंत्र दिवस परेड पई भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे जोरदार अभ्यास सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आ दिनक परे सारा देश पालिब 77तम साधारणतंत्र दिवस। एने भुवनेश्वर पालित हेब राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस। महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी जातीय पताका उत्तोलन करी मिलित प्यारेड रे अभिवादन ग्रहण करिवे। एने आज भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे शेष होइछि फुल ड्रेस रिहर्सल। आजिर अभ्यास समय जातीय पताका को सम्मान दे गोटे परे गोटे कंटिजेंट परेड स्थल अतिक्रम करथिले। अभ्यास परेड रे 51टी कंटिजेंट अंशग्रहण करथिले जेउथिरे शामिल थिले ओडिशा पुलिस रो विभिन्न फोर्स, एसओजी, एनसीसी संघ को विभिन्न स्कूल कॉलेज छात्र छात्री। सबठो आकर्षण थिला डेयर डेविल रो दुसाहसिक बाइक स्टंट संघ को कोनी कोनी पिलांको द्वारा स्केटिंग। परवर्ती खबर महानदी ट्रिब्यूनल शुणाणी घुंचाइबाको ओडिशा रो आवेदन खारज। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल आसंता 7 तारिख रे हेबाको थिबा शुणाणी को घुंचाइबा पई ओडिशा सरकार को अनुरोध को ट्रिब्यूनल प्रत्याख्यान करिसंती। एडवोकेट जनरल उपस्थित रहि परिबे नाही दर्शाई ओडिशा पक्षरु समय मगा जायथिला, किंतु ट्रिब्यूनल निर्धारित समय रे ही प्रक्रिया आगको बढ़ाइबाको निष्पत्ति नैछंती। एडवोकेट जनरल को व्यक्तिगत हाजिररु छाड़ दिया जायछि।
ट्रिब्यूनाल को रेजिस्ट्रार ओडिशार वकील महेश अग्रवाल को यह सूचना देते। ट्रिब्यूनाल स्पष्ट कर शुणाणी मुख्यतः ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य आपस समाधान चली प्रयासर अग्रगति समीक्षा करने उद्दिष्ट। तेणु एथिपाई एडवोकेट जनरल व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नुहे। ट्रिब्यूनाल कार्यकाल वृद्धि पाए उभय राज्य जनवरी प्रथम सप्ताह सुधा मिलित आवेदन करने को पूर्व निर्देश दि जाइथिला। हेले एपर्यंत यह आवेदन होई नथिबारु ट्रिब्यूनाल गभीर असंतोष प्रकाश करछन्ती। अन्यपटे महानदी जल विवादर समाधान पाई ओडिशा सरकार उद्यम जारी रखिछन्ती। परवर्ती खबर हाईकोर्ट क्षुब्ध तारीख पर तारीख ग्रहणीय नुहे। उषापाड़ी समेत 5 अधिकारी को गिरफ्त करने को निर्देश। जनवरी 22 तारीख को मामला शुणाणी पाइथिला। सही दिन नगर उन्नयन विभाग सचिव उषापाड़ी एवं अन्य अधिकारी को जवाब रखा निर्देश दि जाइथिला। किंतु अधिकारी माने अदालत को ठारू पुणी समय लोड़िथिले। याकू नै हाईकोर्ट क्षुब्ध होइछन्ती। तारीख पर तारीख मागी चलिबा ग्रहणीय नुहे बोली हाईकोर्ट मत देबा सह यह अदालत को आदेश रे अवमानना बोली कहिछन्ती। एही परिप्रेक्षी रे हाईकोर्ट सचिव उषापाड़ी समेत अन्य अधिकारी मानकु गिरफ्त करने को निर्देश देछन्ती। हाईकोर्ट निर्देश देछन्ती जे पुलिस कमिशनर सचिव उषापाड़ी और अन्य मानकु गिरफ्त करी आसंता 30 तारीख सकाळ 10:30 अदालत रे हाजर कराइबे। अवश्य धार्य समय मध्य जदि अदालत को आदेश कार्यकारी होइथाय ताहले श्रीमती पाढ़ी और अन्य अधिकारी को हाजर करबा आवश्यक नहीं। परवर्ती खबर धर्मघट निष्पत्ति ओहरिला बस मालिक संघ स्वाभाविक हेला बस सेवा। शुक्रवार बस धर्मघट निष्पत्ति ओहरिला ओडिशा घरोई बस मालिक संघर बैठक पर यह निष्पत्ति संपर्क में सूचना दी जाइछि। फल पूर्व परी बस सेवा स्वाभाविक रहिबो बोली जଣାपड़ी। राज्य सरकार ग्रामांचल में किपरि अधिकरू अधिक बस चली पारिबे सेथिपाई लक्ष्मी बस सेवा आरंभ करथिले। परे एहार नामकरण मुख्यमंत्री बस सेवा करा जायथिला। प्रथमे गाँव ब्लॉक मुख्यालय पर्यंत यही बस चलाचल करुथिले। एबे राज्य सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा गाँव जिला मुख्यालय को चलाइबा पाई निष्पत्ति नेछन्ती। यह द्वारा घरोई बस मालिक माने क्षतिग्रस्त हेबे बोली राज्य सरकार निकट में संघ पक्षर अभियोग बंद करने को दावी करा जायथिला। अपरपक्षे किछि जिले में ग्रामांचल जिला मुख्यालय को सरकार बस चलाइबा जिलापाल माने निर्देश देथिले। एही निष्पत्ति को विरोध करी राज्य घरोई बस संघ पक्षर 24 तारीख बस धर्मघट करा बोली निष्पत्ति होइथिला। परवर्ती खबर कांग्रेस छाड़िले मकिम को समर्थक। कटकर टाणुआ नेता मोहम्मद मकिम को दलरू बहिष्कार करने राज्य कांग्रेस पाई महंगा साब्यस्त होइछि। दल रे इस्तीफा पर्व सामिल होइछन्ती। शनिवार मकिम को समर्थक कुहाजाइथिबा 41 जन कांग्रेस नेता समूह इस्तीफा दैछन्ती। कांग्रेस अपारग नेतृत्व को नहीं इस्तीफा दैथिबा कर्मी माने एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना दैछन्ती। इस्तीफा दैथिबा नेता मध्य पूर्वतन पीसीसी संपादक, पूर्वतन मुखपात्र, पूर्वतन ब्लॉक सभापति, महिला और युव कांग्रेस कर्मकर्ता प्रमुख सामिल अछन्ती। प्रथम दफारे प्राय 40 रु ऊर्ध्व इस्तीफा देबा परे दल को बड़ झटका लगी। आगक आहरी कर्मकर्ता कांग्रेस हाथ छाड़े बोली चर्चा होची। मकिम को बहिष्कार निष्पत्ति को नहीं कांग्रेस उपरे बर्षिछन्ती। मकिम को समर्थक पीसीसी सभापति भक्तचरण दास को उपरे बर्षिछन्ती। भक्त दास को नेतृत्व उपरे प्रश्न उठाइछन्ती। दल एबे लोकंको स्वर हेउ नै बरं कंपनीर स्वर होई जाइछि। भक्त दास लोकंको समस्या कथा को उठाउनांती। जेबे उठाइले तांको स्वर को चपाई देबाकू चेष्टा कले। भक्त दास टंका नै आंदोलन बंद कर दिछन्ती बोली कहिछन्ती समर्थक। परवर्ती खबर 33 प्रश्न पई प्रस्तुत रुह। एप्रिल 16 रु घर गणना। केंद्र सरकार पक्षर जनगणना नहीं निर्देशनामा जारी होगा पर एवं राज्य सरकार पक्षर घर गणना प्रस्तुति जोरदार आरंभ होइछि। यह पूर्व गुरुवार स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षर एक विज्ञप्ति जारी होइछि जो जनगणना अधिकारी माने प्रत्येक घरे पहुंचले सेठारे घर मालिक तथा व्यक्ति विशेष को 33 प्रश्न पचारिबाको बाध्य हेबे बोली विज्ञप्ति रे मंत्रालय पक्षर दर्शा जाइछि। गुरुवार जनगणना कमिशन पक्षर रेजिस्ट्रार जेनेराल मृत्युंजय कुमार नारायण जारी करथिबा विज्ञप्ति रे दर्शाइछन्ति जे 2027 जनगणना को दृष्टि रखी समस्त जनगणना अधिकारी मंत्रालय एही निर्देश को ठिकाना भावे अनुपालन करने को बाध्य। तेबे दीर्घ 15 वर्ष पर जनगणना प्रक्रिया आरंभ होगा जाउथिबारु याकू नै विभिन्न महल रे लोके उत्साहर सह अपेक्षा करछन्ति। जनगणना अधिकारी माने घर को आसिले क्यों सब 33 प्रश्न पचारिबे सेथिपाई आमको किभଳି प्रस्तुत रहिबाको हेबो ताहा परे विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति। जनवरी 26 पई लागिला कटकणा। खाई पारिबेनी आमिष बिक्री उपरे भी ब्यान। गणतंत्र दिवस अवसर में राज्यर कोरापुट जिले में गोटे दिन पर आमिष खाद्य सामग्री विक्रय उपरे
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଣିକି ସୋମବାର ହେବନି କୌଣସି ସରକାରୀ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଏଣିକି ସୋମବାର ହେବନି କୌଣସି ସରକାରୀ ବୈଠକ। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହୁଥିବାରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣୁ ସୋମବାର କୌଣସି ବିଭାଗ ବୈଠକ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଏନେଇ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ସମୀକ୍ଷା। 10ରୁ 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଏକାଲବେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ। ଖୋଲା ହୋଇନି 100 ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ 60 ଲକର। ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିଲେ ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଘରୁ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲା ସରିନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଗମ୍ ମାଫିଆ ପ୍ରମାଣ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏକାଲବେଟି ଗମ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ପରେ 4,40,75,310 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି 100ରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲକର ଖୋଲାଯାଇନି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ହେବା ପରେ ଗମ୍ ମାଫିଆଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର। ବଢ଼ିପାରେ ରାଶି, ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 1 ରବିବାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତିଭା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ସରକାରୀ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କେବଳ ଏହା ହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଏହି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 30% ବଢ଼ିବ ପେନ୍ସନ ଓ ଦରମା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଖୁସି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ? ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବାକୁ ସଶକ୍ତିକୃତ କରେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 46,322 କର୍ମଚାରୀ, 23,570 ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ 23,260 ପରିବାର ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କିଏ ଯିବେ? କାହାକୁ ବାଛିବ ବିଜେପି? ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଚତୁର୍ଥ ଆସନରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ମାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ସେପଟେ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ କି 2 ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯିବ। ଜିତିବାର ରଣକୌଶଳ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକି ନ ପାରିଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ।
मुंबई वायु प्रदूषण को वृद्धि नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट शुक्रवार मुंबई और नवी मुंबई नगर निगम अधिकारी को कठोर चेतावनी देछंती। यदि अधिकारी माने प्रदूषण कम करने लगी उद्दिष्ट आदेश पालन न करेंगे तेज से दरम बंद कर दिया बोली हाईकोर्ट कहते। सेपरि अधिकारी माने मध्य एही प्रदूषित वायु को प्रशासन नेउछंती सेमाने एलियन को दुनिया रे रहुनांती बोली मुख्य विचारपति श्री चंद्रशेखर एवं जस्टिस सुमन श्याम को खंडपीठ कहवा सह बृहन मुंबई नगर निगम कमिशन को मध्य चेतावनी देछंती। परवर्ती खबर बजेट इतिहास भांगिला 92 वर्षर पुराणा परंपरा प्रथम थर पाई एपरि बड़ पदक्षेप नेले अरुण जेटली। रविवार केंद्र बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। मंत्री भाବରେ ଏହା ତାଙ୍କର लगातार नवम बजेट हेबो। से 5 जुलाई 2019 रे ତାଙ୍କର प्रथम बजेट उपस्थापन करथिले। मोदी सरकार समय अनेक पुराणा परंपरा बदली जाइछि जेउथिरे रेल बजेट सहित जड़ित एक परंपरा मध्य अंतर्भुक्त। भारतीय बजेट्र इतिहास को पछको फेरी देखिले मोदी सरकार अनेक बड़ बड़ परिवर्तन देखिछंती। सबठारु गुरुत्वपूर्ण होछि रेल बजेट जहाको मोदी सरकार अधीन 92 वर्ष पर परिवर्तन करा जायथिला। एही बड़ परिवर्तन 2017 मसीह मोदी सरकार समय करा जायथिला। 92 वर्ष पर सरकार साधारण बजेट एवं रेल बजेट को पृथक भाव में उपस्थापन करिबार परंपरा को भांगिथिले। या परे केंद्र बजेट रेल बजेट को एकाठी उपस्थापन कराजिबा आरंभ होइथिला। जदि आमे बजेट इतिहास उपरे नजर पकाइबा तेबे प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में सरकार 2017 रे एही परिवर्तन करबा पूर्व देश में 2 प्रकार बजेट उपस्थापन करा जायथिला। प्रथमटी होछि रेल बजेट एवं द्वितीयटी होछि केंद्र बजेट। परवर्ती खबर 61,000 अधिक चाकरी बांटिले प्रधानमंत्री कहले नियुक्ति पत्र राष्ट्र निर्माण पाई निमंत्रण पत्र। नियुक्ति पत्र पाइले नवनियुक्त युवक युवती 61,000 अधिक प्रार्थी को मिला चाकरी। आज 18तम रोजगार मेला अनुष्ठित होइछि। विभिन्न सरकारी विभाग में नवनियुक्त युवक युवती को नियुक्ति पत्र प्रदान करछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवनियुक्ति को टिप्स दे प्रधानमंत्री कहछन्ती एही समय तुमको संविधान प्रति आपणकर दायित्वर निकटतर करुछि। 24 जनवरी आमर संविधान जनगण मन को जातीय संगीत भाव एवं वंदे मातरम को जातीय गीत भाव ग्रहण करिछि। ए नियुक्ति पत्र एक प्रकार राष्ट्र निर्माण पाई एक निमंत्रण पत्र। यह एक विकसित भारत आड़ को दिग्दर्शन पाई एक संकल्प पत्र। नियुक्ति पत्र बांटे प्रधानमंत्री आहुरी कहते गत 5 ରୁ 7 वर्ष मध्य जेतेबेले आपण सरकार सहित संपर्क स्थापन करथिले ताहा सरकारी कार्यालय हो किंबा अन्य कोनोसी उपाय किछि असुविधार सम्मुखीन होइथिले किंबा किछि त्रुटि लक्ष्य करथिले से समय विषय चिंता करंतु। एबे एहा आपणको उपरे निर्भर करे जे आपणको सरकारी कार्यकाल मध्य आपणको असुविधा सृष्टि करथुवा समस्त जिनिस अन्य काहाको कष्ट न देउ। सरकार अंश होइथिबारु आपणको आपणको स्तर रे छोट छोट संस्कार सुनिश्चित करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर महाकाश रे भारत तैयारी करिबो निजर स्पेस स्टेशन। भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था महाकाश विज्ञान जगत रे आउ एक बड़ लंफ मारिबाकू जाउछि। भारतीय महाकाश संस्था एपर्यंत यार सबुठारो महत्वाकांक्षी प्रकल्प भारतीय महाकाश स्टेशन रो भित्तिप्रस्तर स्थापन करबाकू जाउछि। आउ ए प्रोजेक्ट रे शामिल हेबा पई इसरो भारतीय शिल्प को आमंत्रण करिछि। ए पदक्षेप भारत को महाकाश रे निजस्व स्थायी स्टेशन थिबा किछि बछा बछा देश मानक मध्य शामिल करिबो। परवर्ती खबर गुरुत्वपूर्ण खबर एसबु ट्रेन रे मिलिबनी आरएसी टिकेट। जदि आपण इंडियन रेलवे रे यात्रा करुछंती तेबे एही खबर आपणको पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। रेलवे किछि ट्रेन रो टिकेटिंग नियम रे परिवर्तन करिछि। एही परिवर्तन गुडिको हेर प्रीमियम ट्रेन गुडिको मध्यरु गोटे अमृत भारत एक्सप्रेस पई करा जायछि। भारतीय रेलवे रो टिकेट नीति रे परिवर्तन पर आरएसी टिकेट थिबा यात्री मानकु आउ ई 12टी अमृत भारत ट्रेन रो चढ़िबाकू अनुमति दिया जिबो नाही। अमृत भारत ट्रेन गुडिको प्रथमे 2023 रे प्रचलन करा जायतिला। यात्री माने वंदे भारत एक्सप्रेस परि समान यात्रा अनुभव करते। ए ट्रेन गुडिको निम्न एवं मध्यम आयकारी यात्रीक पई सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता सेवा प्रदान करबा पई विशेष भाव में डिजाइन करा जायछि। एही मासरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोट 12टी अमृत भारत ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करछंती एवं सेगुडिको खूब शीघ्र वाणिज्यिक कार्य आरंभ करिवे। रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति रे कहा जायछि जे जनवरी 2026 रे आरंभ होइतबा ट्रेन गुडिकरे यात्रा पई आरएसी टिकेट व्यवहार करा जाय परिबो नाही। परवर्ती खबर बदलिला बजेट परंपरा। रेल और साधारण बजेट रो एकत्र यात्रा।
ସବୁ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି କି ବଜେଟ୍ରେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଓ ରେଳ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଏକ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ସେହି ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 2027 ମସିହାରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଲୋକାଲୋଚନାକୁ ଆଣିବେ। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 5 ଜୁଲାଇ 2019 ମସିହାରେ। ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଅନେକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଲା ସୁନା ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ବି ସୁନା ଦର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,38,433 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,42,372 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 4,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 4,300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର 1,51,128 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର 1,55,428 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର 7 ଗୁଣା କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ସେନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇରାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଉସ୍କାଇଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥନୀତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀର ବରକତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଭୋସରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବରକତ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଇରାନ ଆମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ଆମେ 7 ଗୁଣା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସେନାର ପ୍ରବେଶ ମନା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ସେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଶାନ୍ତି ସେନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କାତାର ଓ ତୁର୍କୀକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସେନାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦେଶ ଗାଜାରେ ଜିହାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେସବୁ ଦେଶଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ 900 ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଗତାଲା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 900 ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜର ଭୋଟରକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଗଣହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁକୁର ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁରାତ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ 500 କୁକୁରଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି 300 କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାବେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 900 କୁକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘରେ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ। ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଟରେ କୌଣସି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ 28 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଇରାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେଥିରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଓ ମୁଦ୍ରାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇରାନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଗିରଫଦାରୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣ ମନ ପରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ସମୟରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନିୟମ।
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଉଭୟ ସମାନ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣିକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ପରି ଏଣିକି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ ସମୟରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ଗୀତ ପରି ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ପରିବାର ପେନସନ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବିବାହିତ ଝିଅ ପରିବାର ପେନସନ ପାଇବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଝିଅକୁ ପରିବାର ପେନସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଝିଅକୁ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପରିବାର ପେନସନ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପେନସନ ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ 2021 ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଦେଶକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 8 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ସହିତ ପରିବାର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏଆଇ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦେଶ ପାଳିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 30,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଏବଂ 70ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଆଇ ଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହା ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2047 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶାହ ଶନିବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଦିନ ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘନ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଶ, ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଏହାର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିରୋଧରେ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। 700ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘରୋଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 700ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଲଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜିସିଏର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଶୀତକାଳୀନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏ ପୂରା ମାମଲା ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବାଧାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2,507 ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1,852ଟି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଭ୍ରାଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜିସିଏର ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଶୀତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ 10% ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଶନିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖବର ନିରନ୍ତର ବାହାରୁଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 4 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ
ଅସମ୍ମାନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବନି ପଦୋନ୍ନତି। ଏଣିକି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅସମ୍ମାନ ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ରଖିବା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କଲା କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ନ ମାନିଲେ, ଏପରିକି ନିଜର ବଦଳି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପକାଇଲେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାରିଫ ଉପରେ ବଦଳିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଜାଜ। ଭାରତ ଉପରୁ 25% ଶୁଳ୍କ କମାଇବ ଆମେରିକା। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ କଷିଥିଲା ଆମେରିକା। ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଢ଼ାଇ ଡବଲ କଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ଟାରିଫ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଛି। ଏବେ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ଟାରିଫକୁ କମାଇବା ଆମେରିକା। ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣା କମ୍ ହୋଇଥିବା କହି ଭାରତ ଉପରୁ ଏବେ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଉଠାଇପାରେ। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କିଛି ଏମିତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଉଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରୁ 25% ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ କି? ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବୋଲି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେସାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖେଳିବ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଆଗାମୀ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ଏନେଇ ଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ଆଇସିସି 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବା ସହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଇସିସି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାହାର କରିବା ସହ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନେପାଳ ଓ ଇଟାଲୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଯାଇଛି କି ନା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପିଜି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦେଶରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ପିଜି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ ପରେ ସାରା ଦେଶର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 18,000ରୁ ପିଜି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଏସସି, ଏସଟି, ଓବିସି ପରି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା କଟ୍ ଅଫ୍ 0% କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ 40 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 13 ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଜିରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଆସନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସହଜ କରାଯାଇଛି।